वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सीखिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल गुरबाणी दे विच वरतियां होईयां लगा मात्रावां दे विचों कनौड़े दी जिहड़ी मात्रा है, इस कनौड़े दी मात्रा दे शुद्ध उचारण ਅਤੇ व्याकरणक नियम संबंधी अज मैं आप समूह संगत के नाल जानकारी साझी करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं बहुत ही ध्यान दे के आप भी सुनो तो होरनां सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। साध संगत सब तो पहलां इस गल नूं याद रखो, जिवें असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़दे हां ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी विच जिथे भी सानूं कनौड़े की मात्रा लगी हुई किसी अखर दे नाल दिखाई पैंदी आ ते इस गल नूं याद रखो, कनौड़े की जिहड़ी मात्रा वा इस मात्रा का असीं पूरी तरह उचारण करना है। कनौड़े की मात्रा नूं असीं जिहड़ा वा उचारण वाले पक्षों छड्डना नहीं आ, पूरी तरह कनौड़े की मात्रा उचारण होवेगी। दूसरी गल, साध संगत जिन्ने साडे पंजाबी दे जां गुरमुखी लिपि दे अल्फाबैट आ जी, अखर आ, जिवें कि आपां सारे ये गल भली भांत जाणदे आ, साडी पंजाबी दे गुरमुखी दे 35 जिहड़े आ वो अल्फाबैट आ, बाकी 6 अखर जिहड़े आ फारसी अरबी भाषा दे मिला के कुल अखर जिहड़े आ 41 बन जाते आ। ते इस गल नूं याद रखो, एक ऊड़ा अखर, दूसरा साध संगत ईड़ी अखर, ऊड़ा अखर ईड़ी अखर, ये 2 अखरां नूं छड्ड के बाकी जितने भी साडी गुरमुखी लिपि जां पंजाबी लिपि दे अल्फाबैट हन, अखर हन, हर एक अखर नूं लगी हुई कनौड़े की जिहड़ी मात्रा वा इस मात्रा का पूरी तरह उचारण होता है। क्योंकि ऊड़ा अखर अते ईड़ी अखर जिहड़ा वा ये 2 अखर अजिहे आ जिन्हां नूं कनौड़े की मात्रा जिहड़ी आ वो नहीं लगी हुई अते ना ही लगाई जाती आ। होड़े की मात्रा भी ऊड़ा ते ईड़ी अखर नूं नहीं लगाई जाती, कनौड़े की जिहड़ी मात्रा वा ये भी साध संगत ऊड़े ते ईड़ी अखर नूं नहीं लगाई जाती। इत्थे मैं ये भी बेनती करना चाहांगा, इनू भी सुनो ध्यान नाल। हालांकि जिहड़े साडे विद्वान आ, विद्वानां दे कथन मुताबक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच जिहड़ी कनौड़े की मात्रा वा साध संगत ये बहुत घट जिहड़ी आ वो यूज होई आ, वो वरतों विच आई आ। जितनी होड़े की मात्रा गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विचों सानू उचारण पक्षों पढ़न नूं मिलती है जी, इतनी कनौड़े की मात्रा जिहड़ी आ ये गल याद रखो सानू उचारण पक्षों पढ़न नूं नहीं मिलती। साध संगत इस गल नूं याद रखो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी विच बहुत सारे शब्द सानू अजिहे पढ़न नूं मिलते हैं जिहड़े शब्दां विच असीं देखदे आ भी कनौड़े की जिहड़ी मात्रा वा, इस कनौड़े की मात्रा का जिहड़ा काम है वो ऊड़े पैर औंकड़ लगा के लिया गया है। जिवें असीं गुरु साहिब की पावन बाणी विचों ये सारे दे सारे शब्द पढ़ते हैं जी, तुसीं स्क्रीन के उपर इन्हां सारे शब्दों को ध्यान नाल देखो। साध संगत पहला शब्द आ जज्जा, ऊड़े पैर औंकड़। हुण इस शब्द का साध संगत उचारण असीं इस ढंग नाल करांगे, जज्जा जज्जे दे उपर कनौड़े की मात्रा, ये शब्द का उचारण बनेगा जौ। फिर आ जी शब्द इस तो अगे लला ते उस तो अगे ऊड़े पैर औंकड़ लगी हुई है जी। ये जिहड़ी ऊड़े पैर लगी हुई औंकड़ है ये साध संगत अपने तो पहले अखर लले दे उपर कनौड़े की मात्रा वांगू उचारण होएगी। इसका उचारण करांगे लौ, जाओ, लो। फिर इस तो अगे साध संगत कक्का, फिर तुसी देखो ऊड़े पैर औंकड़ लगी हुई आ। ये जिहड़ी ऊड़े पैर औंकड़ लगी हुई आ साध संगत ये अपने तो पहले अखर कक्के दे ऊपर जो है वो कनौड़े की मात्रा वांगू उचारण होवेगा। इसका उचारण असीं करांगे कौ, जाओ, लो, कौ। फिर इस तो अगे साध संगत चौथा असीं शब्द पढ़ते हैं जी तत्ता, ऊड़े पैर औंकड़ लगी हुई है। हुण इस शब्द का उचारण भी असीं तत्ते उपर कनौड़े की मात्रा लगा के करांगे तौ। तो इन्हां सारे शब्दों का उचारण करांगे जौ, लौ, कौ, तौ। तो साध संगत इन्हां शब्दों तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच बहुत सारे शब्द अजिहे आ जिहड़े शब्दों दे विच ऊड़े पैर औंकड़ लगा के
ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਤਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਬ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਾਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਲੱਲਾ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਲੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਬੈ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਹਮ ਤਾਓ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਹਮ ਤਾਓ, ਤੱਤਾ, ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੱਤੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਮ ਤਾਓ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਕੱਕਾ ਊੜੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ, ਕੱਕਾ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਕੱਕੇ ਉਤੇ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਉ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਸ ਕਉ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਆਪਸ ਕਉ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਕੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਉ। ਇਹ ਕਉ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਪੀਟ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਉਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ, ਨਾਉਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਾਉਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ, ਦਾ, ਦੇ, ਅਤ ਆਦਿਕ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਪੜਨਾਂਵਵਾਚੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਆਪੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਮੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਨਾਉਣ ਜੀ ਬਹੁ, ਭੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁ। ਜੀ ਬਹੁ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜੀਵ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਉਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤੋਂ, ਦਾ, ਦੇ, ਅਤ ਆਦਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੌਤ, ਫੌਜ, ਸੌਦਾ, ਕੌਮ, ਦੌਲਤ, ਨੌਕਰ, ਔਰਤ, ਮਖੌਲ, ਔਲਾਦ, ਔਕਾਤ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਲ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੱਖੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੌਤ, ਫੌਜ, ਸੌਦਾ, ਕੌਮ, ਦੌਲਤ, ਨੌਕਰ, ਔਰਤ, ਮਖੌਲ, ਔਲਾਦ, ਔਕਾਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ, ਭਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਸੰਤੋ, ਰਹੰਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸੰਤੋ, ਰਹੰਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣਕ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।